وحیم درس قرآن سورۃ فاتحہ مکی صورت نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے جتنے معجزات آئے ہیں، جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے معجزات بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کا جو معجزہ تھا قرآن شریف، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا ایک حقیقت معجزہ ہے جو اللہ کے نبی ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل، تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا حل اسی قرآن شریف میں ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، اس کی پہلی سورت سے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ رمضان میں ہی اس کو ختم کر دیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 7 آیاتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلی آیات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کل شر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، اور رحمان الرحیم، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ سورۃ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سورۃ حجر میں ایک آیات الفاظ آئی ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سات اور عظمت والا قرآن۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیاتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ہے رب ہی سبی مسانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے 3 حصے۔ ناظرین، سورۃ مبارکہ کے اسلوب کے حوالے سے اب میں اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورۃ مبارکہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے۔
جبکہ درمیان کی چوتھی آیات میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے. یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے. جزو اول پہلی 3 آیات میں انسان کی طرف سے ان حقائق کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے. یہ 3 آیاتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں. گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے. پہلی 3 آیاتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر. کل تعریف، کل حمد و ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے. اب وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پرورش کنندہ ہے. الرحمن اور رحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ میں لام میم حرف جر ہے، لہذا اللہ مجرور ہے. اس کے بعد آنے والے کلمات رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین اللہ کا بدل ہونے کے باعث مجرور ہیں. یہ گویا ایک جملہ چلا رہا ہے. کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. نوٹ کر لیجئے کہ آیات بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو دونوں صفاتی نام الرحمن اور رحیم آئے ہیں. کیا اہمیت ہے اس کی؟ 5 وقت نماز میں کیوں اس کو آگیا؟ الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا. لیکن بہرحال اللہ کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور عرب میں سب سے name it will smell as sweet. اس اللہ کے 3 معنی ہیں. تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ نزدیک اللہ سے مراد حاجی روا ہے، جس کی طرف انسان تکلیف مشکلات میں رزق کے لیے اور اپنی دیگر حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے. ایک اور مفہوم یہ ہے کہ وہ ہستی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ صوفی کرام کا تصور ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایک ہے فلسفہ کا تصور کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی کنہ سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں غور و فکر سے توائے تحریر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اس مادہ الف لام ہا یا واو لام ہا کے اندر 3 معنی ہیں. نمبر 1، وہ ہستی جس کی طرف اپنی تکلیف مصیبت کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے رجوع کیا جائے. نمبر 2، وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو. نمبر 3، جس کی ہستی کا اور ادارک ممکن نہیں، جس کی کنہ ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے ماورا وارا الورا سم ورا الورا ہے. الرحمن اور رحیم، رحمت کے مادہ سے یہ اللہ کے 2 اسم ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، چنانچہ اس کے اندر مبالغہ کی کیفیت ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا. اس لیے کہ عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہایت شدت ہے. مثلا غضبان، غصے میں لال بھوبو کا شخص. سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے ہیں غضبان آصفہ، غصہ اور رنج میں بھرا ہوا. عرب کہے گا انا عطشانو، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. انا جوعانو، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی مانند ہے. رحیم فاعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل و دائم ہو جائے تو فعل کے وزن پر آتی ہے. الرحمن اور رحیم دونوں صفات اکٹھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور اس کی رحمت میں دام بھی ہے اور ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں بیک وقت موجود ہیں. ہمارے اندر رحم کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اور مستقل و دائم کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دام بھی ہے. دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں.
मालिकी यौमिद्दीन, वो जजा और सजा के दिन का मालिक है, जो वो मुख्तार मुतलिक है। क़यामत के दिन इंसान के अमाल के मुताबिक जजा और सजा के फैसले होंगे। किसी की वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का वहाँ जोर नहीं चलेगा, कोई दे दिलाकर छूट नहीं सकेगा, किसी को कहीं से मदद नहीं मिलेगी। उस रोज कहा जाएगा लामिनल मुल्कु यौमा, आज किसके हाथ में इख्तियार और बादशाही है? उस अल्लाह के हाथ में जो अकेला है और पूरी कायनात पर छाया हुआ है। बेशक अब देखिए ग्रामर की उससे ये एक जुमला मुकम्मल हुआ। कुल हम सना और शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार मालिक है, जो रहमान है, रहीम है, जो सजा जजा के दिन का मालिक है और मुख्तार मुतलिक है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान वहीम मालिकी यौमिद्दीन। एक जुमला यहाँ मुकम्मल हो गया। जुज़्व सानी सूरह फातिहा का दूसरा हिस्सा एक आयात पर मुश्तमिल है, जो हर एतबार से इस सूरह की मरकजी आयात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। ज़मीर मुखातिब क़ाफ को मुक़द्दम करने से हसर का मफ़हूम पैदा होता है। फिर अरबी में फ़ाइल मुज़ारा ज़माना हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए आता है। लिहाजा मैंने तर्जुमे में इन बातों का लिहाज रखा है। ये बंदे का अपने परवरदिगार से अहद व पैमान है, जिसे मैंने हैंड शेक से ताबीर किया है। इसका सही तस्वुर एक हदीस कुदूसी की रोशनी में सामने आता है, जिसे मैं बाद में पेश करूंगा। यहाँ समझने का असल नुक्ता यह है कि फैसला कर देना तो आसान है कि ए अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करूंगा, लेकिन इस फैसलों को निभाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की बंदगी के जो तकाजे में हैं, इनको पूरा करना आसान नहीं है। लिहाजा बंदी का अहद पूरा करने के लिए फौरन बाद अल्लाह की पनाह में आना है कि ए अल्लाह मैं इस ज़मन में तेरी ही मदद चाहता हूँ। फैसला तो मैंने कर लिया कि तेरी ही बंदगी करूंगा और इसका वादा कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कारबंद रहने के लिए मुझे तेरी मदद दरकार है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार मासूरा में हर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिक्र ये भी है, परवरदिगार मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद रख सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी बंदगी ऐसा तरीके से बजा लाऊं। तेरी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब भी आप इस आयात को पढ़ें तो आपके ऊपर एक खास कैफियत तारी होनी चाहिए कि पहले कप कपी तारी हो जाए कि उसे अल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी बंदगी का वादा तो कर रहा हूं, मैंने इरादा तो कर लिया है कि तेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारूंगा मैं तेरी जनाब में, इसका इकरार कर रहा हूं, लेकिन ए अल्लाह मैं तेरी मदद का मोहताज हूं। तेरी तरफ से तौफीक होगी, ताउन होगा, नुसरत होगी, तभी मैं यह अहद पैमान पूरा कर सकूंगा, वरना नहीं। अब देखिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तो नमाज में ऐसे पढ़ लेते हैं ना बिल्कुल से, क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं पता कितनी अहमियत है इस वर्ड की, इस लफ्ज की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयात एक है, लेकिन जुमले दो हैं। इय्याका नअबुदु मुकम्मल जुमला है, जुमला फ़ालिया इंशाइया, और इय्याका नस्तईन दूसरा जुमला है। बीच में हर्फ़े अतफ वाव है। इससे पहले इस सूरह मुबारका में कोई हर्फ़ अतफ नहीं आया है, इसलिए कि अल्लाह ताला की सारी सिफात उसकी ज़ात में बेग वक्त मौजूद हैं। यह हर्फ़े अतफ आ गया है। ए अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हमारा सारा दारो मदार और तवक्कल तुझ ही पर है। हम तेरी मदद ही के सहारे पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते रहेंगे। जुज़्व सालिस सूरह फातिहा का तीसरा हिस्सा 3 आयात पर मुश्तमिल है, ताम ये एक ही जुमला बनता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। ए रब हमें हिदायत बख्श सीधी राह इन लोगों की जिन पर तेरा इनाम हुआ और जो ना मग़दूब हुए और ना गुमराह। अब देखिए ये इय्याका नस्तईन ही की तशरीह है जो आखिर 3 आयातों में है। हमें अल्लाह से क्या मदद चाहिए? पैसा चाहिए? दौलत चाहिए? नहीं नहीं, ए अल्लाह हमें ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। ये जो जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दोहराए
सहराए और चौराहे आ जाते हैं, वहां हम फैसला नहीं कर सकते कि सही क्या है, गलत क्या है। लिहाजा ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत बख्श। हदायत से फेल अमर है कि हमें हदायत दे। हदायत का एक दर्जा ये भी है कि सीधा रास्ता बता दिया जाए, और हदायत का दूसरा दर्जा ये है कि सीधा रास्ता दिखा दिया जाए। और हदायत का आखिरी मर्तबा ये है कि उंगली पकड़कर सीधे रास्ते पर चलाया जाए, हमें जैसे बच्चों को लेकर आते हैं। लिहाजा सीधे रास्ते की हदायत की दुआ में ये सारे मफहूम शामिल होंगे। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ए अल्लाह इस सीधे रास्ते के लिए हमारे सीनों को खोल दे। ए अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे और हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे। हमें इस पर इंसराज सदर हो जाए और फिर ये कि हमें सीधे रास्ते के ऊपर चला। आमीन। हदीस कुदसी, आखिर में हदीस कुदसी पेश कर रहा हूं जिसमें सूरह फातिहा को अस्सलात नमाज करार दिया गया है। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं और बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसका निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे को वो अता किया गया जो उसने तलब किया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरे हम्द की, मेरे शुक्र अदा किया। और जब बंदा कहता है और रहमान और रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब वो बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और बड़ाई बयान की। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया। गोया ये पहला हिस्सा कुल का कुल अल्लाह के लिए है। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हिस्सा मेरा और मेरे बंदे के माबीन मुश्तरिक है। सुभान अल्लाह। और मैंने अपने बंदे को बख्शा जो उसने मांगा। गोया ये हिस्सा एक कौल करार अहद व मिसाक है। उसे मैंने कहा था कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान हैंडशेक है। फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हिस्सा कुल का कुल मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे ने जो कुछ मुझसे तलब किया वो मैंने उसे बख्शा। इस हदीस की रूह से सूरह फातिहा के 3 हिस्से बन जाएंगे। पहला हिस्सा कलीतन अल्लाह के लिए और आखिरी हिस्सा बंदे के लिए, जबकि दरमियानी मरकजी हिस्सा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बंदा और अल्लाह के दरमियान माबेन कौल करार है। गोया इसका भी निस्फ अव्वल अल्लाह के लिए है और निस्फानी बंदे के लिए। इस तरह निस्फ की तकसीम बतमाम व कमाल पूरी हो गई। इस सूरह मुबारका के इख्ताम पर आमीन कहना मसनून है। आमीन के मायने है ए अल्लाह ऐसा ही हुआ। इस सूरह मुबारका का असलूब चूंकि दुआया है, लिहाजा दुआ के इख्ताम पर आमीन कहकर बंदा गोया फिर बारगाह इलाही में अर्ज करता है कि ए परवरदिगार, मैंने ये अर्ज तेरे हजूर पेश की है, तू उसे शर्फ कबूल अता फरमा। आमीन। तो राजी आपने पढ़ा सूरह फातिहा की अहमियत, कितनी अहमियत है इसकी सूरह फातिहा की, और 5 वक्त की नमाज में क्यों करार दे दी गई है। अल्लाह के 3 सिफाती नाम हैं इसमें, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। तो अल्लाह से दुआ है जो कुछ पढ़ा है इसको समझने, इस पर अमल करने, इस दूसरे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, उस दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा का भी आज ही शुरू करेंगे, अब से कुछ देर बाद। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।